हेलो मित्रों, द्विपरिमाणीय हेक्सागोनल क्लोज पैक रचनामांथी त्रिपरिमाणीय हेक्सागोनल क्लोज पैक रचना मोस्ट इम्पोर्टન્ટ प्रश्न है। लास्ट वीडियो में आपने आमांथी समचतुष्फलकीय छिद्र केवी रीते बने, अष्टफलकीय छिद्र केवी रीते बने ए बधुं ज बनी गया। तो ए जे लेक्चर में जे भण्या छे ए वस्तु पण आमां आवी जशे। तो ध्यान आपजो, तमने अलग अलग रीते प्रश्न पूछाय, जे प्रकारनो प्रश्न पूछाय ए प्रमाणे जवाब आपवो पड़शे। तमने फक्त एवो प्रश्न पूछाय कि समचतुष्फलकीय छिद्रनी रचना समजावो, तो फक्त समचतुष्फलकीय छिद्र विषे लखवानुं। तमने प्रश्न पूछाय कि अष्टफलकीय छिद्रनी रचना विषे समजावो, तो अष्टफलकीय छिद्रनी रचना विषे समजाववानुं। जे प्रकारना छिद्र पूछाय ए प्रकारे लखवानुं। केटला मार्क्सनो प्रश्न पूछायो छे एने अनुलक्षीने जवाब आपता आवडवुं जोईए। जो प्रश्न तो जो पहला द्विपरिमाणीय षटकोणीय संवृत्त संकुलित स्तर गुजराती खतरनाक है कि द्विपरिमाणीय हेक्सागोनल क्लोज पैक रचनामांथी त्रिपरिमाणीय संवृत्त संकुलित रचना समझाओ। એટલે त्रिपरिमाणीय हेक्सागोनल क्लोज पैक रचना समझाओ। तो द्विपरिमाणीय हेक्सागोनल क्लोज पैक रचनामांथी त्रिपरिमाणीय हेक्सागोनल क्लोज पैक रचना। तो त्रिपरिमाणीय हेक्सागोनल क्लोज पैक रचना में बे प्रकारनी रचना है। तो तमने आ प्रकारनो प्रश्न पण पूछी शकाय, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी अथवा એટલે हेक्सागोनल बीजू रचना थाय षटकोणीय संवृत्त क्लोज पैक रचना समझाओ, अथवा समघनीय संवृत्त संकुलित रचना। तो समघनीय संवृत्त संकुलित रचना एटले के सीसीपी। सीसीपी નું બીજું પણ નામ છે ફલક કેન્દ્રિત સમઘનીય રચના એટલે કે એફસીસી રચના સમજાવો। આમ જોવા જઈએ તો सीसीपी અને एफसीसी બે અલગ અલગ છે, પણ આપણે 12મા ધોરણમાં એવું યાદ રાખ્યું सीसीपी અને एफसीसी એક જ જવા દઈશું। ઓકે, ચાલો। तो आपने पेला द्विपरिमाणीय हेक्सागोनल क्लोज पैक रचनानुं प्रथम स्तर। तो आ छे द्विपरिमाणीय हेक्सागोनल क्लोज पैक रचनानुं प्रथम स्तर। द्विपरिमाणीय हेक्सागोनल क्लोज पैक नुं आ प्रथम पैक रचना छे। અને આપણે પ્રથમ સ્તર એ કહીએ અને આપણે શું કહીશું? પ્રથમ સ્તર એ। તો દ્વિપરિમાણીય હેક્સાગોનલ ક્લોઝ પેક રચનામાં આપણે જોયું હતું, એને આપણે પ્રથમ સ્તર એ કહીએ। તો એમાં જે છિદ્ર ઉદ્ભવે છે એને આપણે કહીએ છીએ ત્રિકોણીય છિદ્ર। ત્રિકોણીય છિદ્ર કોને કહીએ છીએ? એક જ સ્તરમાં રહેલા ત્રણ ગોળાઓ વચ્ચે જે છિદ્ર ઉદ્ભવે એને આપણે શું કહીએ છીએ? ત્રિકોણીય છિદ્ર। तो जो एक ज स्तरना त्रण गोळाओ वच्चे जे छिद्र उद्भवे, एक ज स्तरना त्रण गोळाओ वच्चे आ जे छिद्र उद्भवे छे एने कहेवामां आवे छे समचतुष्फलकीय छिद्र। तो द्विपरिमाणीय हेक्सागोनल क्लोज पैक रचनाना स्तरने आपणे प्रथम स्तर ए कहीए। तेमां त्रिकोणीय छिद्र उद्भवे छे, पण एमां बे प्रकारना त्रिकोणीय छिद्र उद्भवे छे। एक प्रकारનું त्रिकोणीय छिद्र हशे जेमां शिखर छे ने टोचनो भाग ए समझो के एमां ऊपर तरफ छे, तो बीजामां कयो हशे? नीचेनी तरफ। जे ऊपर तरफ छे एने समझो के डॉट वडे दर्शावुं, नीचे छे ने क्रॉस वडे दर्शावुं। तो जो आमां जो शिखर बिंदु शिखर ऊपरनी तरफ छे तो आ डॉट वडे, आ डॉट वडे। तो एक हरोळमां डॉट डॉट हशे, तो आ जो आमां नीचे तरफ तो आ क्रॉस क्रॉस क्रॉस, आ ऊपरनी तरफ तो डॉट डॉट डॉट, आ नीचेनी तरफ तो क्रॉस क्रॉस, अहींया आवशे क्रॉस, अहींया आवशे पण क्रॉस आवशे। तो बे प्रकारना त्रिकोणीय छिद्र उद्भवे छे। तो याद राखजो, द्विपरिमाणीय हेक्सागोनल क्लोज पैक रचनामां जे आ स्तर बने छे एमां बे प्रकारना त्रिकोणीय छिद्र छे। एक प्रकारना त्रिकोणीय छिद्र एवा छे के जेनुं शिखर बिंदु ऊपर तरफ छे त्यारे बीजामां नीचे तरफ छे। हवे आ प्रथम स्तर उपर बीजो स्तर गोठववामां आवे।
तो अहींया डायग्राममां जुओ आ बीजो स्तर, जे प्रथम स्तर उपर आपणे बीजो स्तर गोठवुं छुं ए ब्लू पेन थी दर्शावेलो छे। ब्लेक पेन वडे प्रथम स्तर ए, आ प्रथम स्तर ए उपर बीजो स्तर गोठवुं छुं। तो ध्यान आपजो, प्रथम स्तर उपर ज्यारे हुं बीजो स्तर गोठवीश तो बीजो स्तर क्यां गोठवाशे? तो प्रथम स्तरना 3 गोळाओ वच्चे उद्भवता त्रिकोणीय छिद्र पर गोठवाय छे। હવે ધ્યાન આપજો, આ બીજું સ્તર હું ગોઠવું છું તો આ પ્રથમ સ્તરના 3 ગોળા વચ્ચે જે ત્રિકોણીય છિદ્ર ગોઠવું છે એના પર ગોઠવું છું। તો હવે જુઓ, પ્રથમ સ્તર એ ના ગોળા બ્લેક પેન વડેનો ગોળો અને અહીંયા મૂકું છું, બોલો એકના ઉપર એક આવે છે ના, એટલે બીજું સ્તર એ પ્રથમ સ્તર કરતા અલગ હશે। એટલે પ્રથમ સ્તર એ ઉપર બીજું સ્તર કયું આવશે? બી। बीजू स्तर बी ए प्रथम स्तर पर सीधे सीधू नहीं आवतुं, 3 गोळाओ वच्चे रचाता छिद्र में आवे छे, त्रिकोणीय छिद्र उपर आवे छे। बीजी पण एक खासियत जुओ, ज्यारे 3 गोळाओ वच्चे रचाता त्रिकोणीय छिद्र में तो त्रिकोणीय छिद्र पर गोठवामां तो 2 प्रकारना त्रिकोणीय छिद्र मांथी मात्र एक ज प्रकारना त्रिकोणीय छिद्र ढंकाय छे, कां तो डॉट वाळा ढंकाशे कां तो क्रॉस वाळा। जो अत्यारे अहींया मूकું છું तो अत्यारे पेલું जे डॉट हतुं ने त्यां मूक्યું છે, तो जो बधा ज्यां डॉट हता ने त्यां આગળ आवशे, क्रॉस वाळा पर नहीं आवे। जो मूकी दઉં तो તમને खबर पड़े, जो आ ઉપરની तरफ हतुं ने तो आ डॉट डॉट अत्यारे भूली जाओ के ब्लू छे, अत्यारे भूली जाओ के ब्लू गोठव्યું છે, खाली प्रथम स्तर ए ज छे। तो आ डॉट, आ ब्लेक पेनो आ क्रॉस ब्लेक पेन में ऊपर तरफ हो तो डॉट, आ डॉट आ डॉट, आ क्रॉस आ क्रॉस आ क्रॉस। हवे जो ब्लू बीजू स्तरना पर गोठव्યું तो एक ज प्रकारना त्रिकोणीय छिद्र पर गोठवाया। जो डॉट ऊपर गोठवाયું, जो आ ब्लू गोठव्યું डॉट ऊपर, डॉट डॉट क्रॉस वाला ना ढंकाया। जुओ, तो प्रथम स्तर ऊपर द्वितीय स्तर गोठववामां आवे तो फक्त, तो पहला याद रखो, प्रथम स्तर पर बीजू स्तर गोठववामां आवे तो द्वितीय स्तर क्या गोठवाशे? अत्यारे खाली रिविजन करावुं छुं, लास्ट विडियो में एनी में चर्चा करी दीधी छे। जो प्रथम स्तर पर द्वितीय स्तर गोठववामां आवे तो द्वितीय स्तरना गोळा प्रथम स्तरना 3 गोळा वच्चे रचाता त्रिकोणीय छिद्र में बंद बेसतो गोठवाई जाय छे। मतलब बीजू स्तर छे प्रथम स्तर जेवुं होतुं नथी, आथी बीजा स्तरने शुं आपणे कहीए छीए बी, आथी प्रथम स्तरने ए कहीए तो बीजा स्तरने शुं कहेवाशे? बी। ओके, आटले सुधी खबर पड़ी गई। हवे ध्यान आपजो, द्वितीय स्तर આપણે ગોઠવી દઈએ છે તો 2 પ્રકારના છિદ્ર ઉદ્ભવે છે। તો ધ્યાન આપજો, પ્રથમ સ્તર ઉપર દ્વિતીય સ્તર ગોઠવતા, પ્રથમ સ્તર પર દ્વિતીય સ્તર ગોઠવતા 2 પ્રકારના છિદ્રો ઉદ્ભવે છે। એક છે સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર અને બીજું છે અષ્ટફલકીય છિદ્ર। प्रथम स्तर पर જ્યારે દ્વિતીય સ્તર ગોઠવવામાં આવે, બરાબર ધ્યાનથી જોજો, જે પ્રથમ સ્તર ઉપર દ્વિતીય સ્તર ગોઠવવામાં આવે ત્યારે 2 પ્રકારના છિદ્ર ઉદ્ભવે છે, સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર અને અષ્ટફલકીય છિદ્ર। હવે સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર અને અષ્ટફલકીય છિદ્ર વિશે મેં તમને ડિટેલમાં સમજાવ્યું છે, તો કેટલું લખવું એનો આધાર તમારે પરીક્ષામાં કેટલા માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એના પર લખવાનું। जो ओछा मार्क पूछे हो तो डायरेक्ट ज लखो कि प्रथम स्तर पर द्वितीय स्तर गोठवता 2 प्रकारना छिद्रो उद्भवे छे, समचतुष्फलकीय छिद्र અને અષ્ટફલકીય छिद्र। पण તમને લાગતું એના ડિટેલમાં પૂછ્યું છે, વધારે માર્ક્સનું પૂછ્યું છે, તમારી પાસે સમય છે, સમય પણ જોવાનો, એને અનુલક્ષીને સમચતુષ્ફલકીય छिद्र અને અષ્ટફલકીય छिद्र કેટલું ડિટેલમાં લખવું છે તમારે જોવાનું। તો જો સમચતુષ્ફલકીય छिद्र કોણે કહેવાય? તો કે 4 ગોળાઓ વચ્ચે રચાતા છિદ્રને સમચતુષ્ફલકીય छिद्र કહેવાય। એમાંય પાછા કેવી રીતે? एक स्तरना 3 गोळा
ધારો કે પ્રથમ સ્તરના 3 ગોળા ઉપર વચ્ચે રહેલા ત્રિકોણીય છિદ્ર ઉપર જો બીજા સ્તરનો એક ગોળો ગોઠવાય એટલે પ્રથમ સ્તરના 3 ગોળા એના ઉપર બીજા સ્તરનો એક ગોળો, આમ પ્રથમ સ્તરના 3 ગોળા એના ઉપર બીજા સ્તરનો એક ગોળો, આમ 4 ગોળાઓ વચ્ચે જે છિદ્ર રચાય એને શું કહીશું? સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર. અથવા પ્રથમ સ્તરનો એક ગોળો અને એના ઉપર બીજા સ્તરના 3 ગોળા હોય તો પણ એને કહેવાય સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર. તો ધ્યાન આપજો. તો ત્રિકોણીય છિદ્ર નું રૂપાંતર સમચતુષ્ફલકીય છિદ્રમાં ક્યારે થાય? તો જો આ ડાયાગ્રામમાં મેં બતાવું, પ્રથમ સ્તરના 3 ગોળા ઉપર બીજા સ્તરનો એક ગોળો આવી જાય તો પ્રથમ સ્તરના 3 ગોળા એટલે બ્લેક પેનના 3 ગોળા ઉપર બ્લુ પેનનો એક ગોળો આવી જાય તો આ સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર થઈ ગયો. આ સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર થઈ ગયો. બ્લેક પેનના 3 ગોળા ઉપર બ્લુ પેનનો એક, આ સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર થઈ ગયો. તો આ પણ જુઓ, બ્લેક પેનના 3 ગોળા છે, બ્લેક પેનના 3 ગોળા, એની પાછળ એની ઉપર જો આ બ્લુ પેનનો એક ગોળો, તો 4 ગોળા વચ્ચે રચાતો આ એક છિદ્ર કયો છે? સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર. જો આ પણ જુઓ, બ્લેક પેનના 3 ગોળા એની ઉપર બ્લુ પેનનો એક ગોળો, તો આ પણ કયો છે? સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર. તો બ્લુ પેનના 3 ગોળા અને એના ઉપર બ્લેક પેનનો એક ગોળો એટલે પ્રથમ સ્તરના 3 ગોળા એના ઉપર બીજા સ્તરનો એક ગોળો સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર બની ગયું. અથવા બીજી રીતે, બ્લુ પેનના 3 ગોળા અને એની ઉપર બ્લેક પેનનો એક ગોળો, અહીંયા જુઓ આ છિદ્ર છે, જુઓ બ્લુ પેનના 3 ગોળા અને એની પાછળ કોણ છે? બ્લેકનો એક ગોળો. એટલે બીજા સ્તરના 3 ગોળા અને પ્રથમ સ્તરનો એક ગોળા વચ્ચે આ જે છિદ્ર રચાય છે એ પણ આ કયું છે? સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર. અહીંયા પણ જુઓ, બ્લુ પેનના 3 ગોળા વચ્ચે છિદ્ર છે અને એની પાછળ બ્લેક પેનનો એક ગોળો, તો 4 ગોળા વચ્ચે જે છિદ્ર રચાય છે એ પણ શું કહેવાય છે? સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર. તો સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર બે રીતે બને છે. જુઓ અહીંયા, તો એક જો પ્રથમ સ્તરના 3 ગોળા અને એના ઉપર બીજા સ્તરનો એક ગોળો, આમ 4 ગોળા વચ્ચે રચાતા છિદ્રને કહેવાય સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર. અથવા બીજા સ્તરના 3 ગોળા અને એની પાછળ આ છિદ્ર ઉપર બ્લેક પેનનો એક ગોળો હોય, આગળ કે પાછળ કોઈ પણ જગ્યાએ ચાલે, તો 4 ગોળાઓ વચ્ચે જે છિદ્ર રચાય છે એને શું કહેવાય છે? સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર. સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર અને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ટેટ્રાહાઇડ્રલ વોઇડ્સ. એને ટી વડે દર્શાવવામાં આવે છે. અષ્ટફલકીય છિદ્ર. હવે બરાબર ધ્યાન આપજો. પ્રથમ સ્તર ઉપર બીજું સ્તર ગોઠવ્યું. ચલો, પ્રથમ સ્તરમાં કયા છિદ્ર હતા? ત્રિકોણીય છિદ્ર. પ્રથમ સ્તર પર ત્રિકોણીય છિદ્ર હતા. પ્રથમ સ્તર ઉપર બીજું સ્તર ગોઠવ્યું તો બધા ત્રિકોણીય છિદ્ર ઢંકાઈ ગયા? ના, કાં તો ડોટ પ્રકારના ઢંકાયા, કાં તો ક્રોસ પ્રકારના ઢંકાયા. તો જે ત્રિકોણીય છિદ્રો નથી ઢંકાયા એ ત્રિકોણીય છિદ્ર છે ને અષ્ટફલકીય છિદ્ર બની જશે. તો પ્રથમ સ્તર ઉપર બીજું સ્તર ગોઠવતા જે ત્રિકોણીય છિદ્ર બીજા સ્તરોએ નથી ઢંકાયા એ બીજું સ્તર ગોઠવાયા પછી શું બની ગયું? જુઓ, અષ્ટફલકીય છિદ્ર. અષ્ટફલકીય છિદ્ર એટલે ક્રોસ વાળા હતા ને, આ ડાયાગ્રામમાં જે બધા ક્રોસ વાળા છે એ અષ્ટફલકીય છિદ્ર બન્યા. અષ્ટફલકીય છિદ્ર કઈ રીતે બને? ધ્યાન આપજો. પ્રથમ સ્તરના 3 ગોળા એના ઉપર બીજા સ્તરનો એક ગોળો, આમ 6 ગોળા વચ્ચે જે છિદ્ર રચાય છે એને કહેવાય અષ્ટફલકીય છિદ્ર. જો આ એક સ્તરના 3 ગોળા વચ્ચેનું ત્રિકોણીય છિદ્ર, આ બીજા સ્તરના 3 ગોળા વચ્ચેનું છિદ્ર ત્રિકોણીય છિદ્ર, બોલો આમ એ ગોઠવાઈ જાય તો 6 ગોળાઓ વચ્ચે જે છિદ્ર બને છે એ છિદ્રને કહેવામાં આવે છે અષ્ટફલકીય છિદ્ર. તો પ્રથમ સ્તરના 3 ગોળા એના ઉપર બીજા સ્તરના 3 ગોળા, આમ કુલ 6 ગોળાઓ વચ્ચે જે છિદ્ર રચાય છે એને શું કહીશું? અષ્ટફલકીય છિદ્ર. પણ ધ્યાન આપજો, પ્રથમ સ્તરના 3 ગોળા અને બીજા સ્તરના 3 ગોળા, જે પ્રથમ સ્તરના 3 ગોળા ઉપર બીજા સ્તરના 3 ગોળા ગોઠવાય તો ધ્યાન રાખજો વિરુદ્ધ ગોઠવાય. વિરુદ્ધ એટલે શું? કેવી રીતે? ધ્યાન આપજો. આમાં એક ઉપર અને 2 નીચે છે.
તો આમાં બે ઉપર અને એક નીચે હોવા જોઈએ. મતલબ આનું શિખર બિંદુ શિરોબિંદુ ઉપર તરફ હોય તો આમાં નીચે તરફ હોય તો અને તો જ ગોઠવાશે, વિરુદ્ધમાં ગોઠવવા પડે. એટલે સમજો કે આમાં જુઓ એક ઉપર અને બે નીચે છે ને, તો બીજું સ્તરના ઉપર જ્યારે ગોઠવાશે ને એમાં એક નીચે અને બે ઉપર. ડાયાગ્રામ બરાબર આવ્યો નથી, પણ આ રીતે ગોઠવાય. તો એટલે આમાં છે ને એક ત્રિકોણીય છિદ્ર છે નીચે તરફ હશે, બીજું ત્રિકોણીય છિદ્ર હોય ને એ ઉપર તરફ હશે. એટલે આ પ્રકારનો અષ્ટફલકીય છિદ્ર બનશે. એટલે સમજો જે ક્રોસ હતા ને, જુઓ આમાં જુઓ બ્લેક પેનના 3 ગોળા વચ્ચેનું છિદ્ર 1 2 3 અને આ બ્લુ પેનના 3 ગોળા વચ્ચેનું છિદ્ર, તો આ કયું છિદ્ર બની ગયું? અષ્ટફલકીય છિદ્ર. આ પણ જુઓ બ્લેક પેનના 3 ગોળાઓ, એના ઉપર બ્લુ પેનના 3 ગોળાઓ વચ્ચેનું છિદ્ર, તો આ છિદ્ર પણ કયું બની ગયું? અષ્ટફલકીય છિદ્ર. અષ્ટફલકીય છિદ્ર ને ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવે છે ઓક્ટાહાઇડ્રલ વોઇડ્સ. તો અષ્ટફલકીય છિદ્રને ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવે છે ઓક્ટાહાઇડ્રલ વોઇડ્સ, એટલે ઓ વડે દર્શાવવામાં આવે છે. તો જો આમાં બ્લુ પેનના 3 ગોળાઓ, એની પાછળ જુઓ બ્લેક પેનના 3 ગોળાઓ, તો 6 ગોળાઓ વચ્ચે રચાતું છિદ્ર, આ પણ કયું આવશે? અષ્ટફલકીય છિદ્ર. આ પણ જુઓ બ્લુ પેનના 3 ગોળાઓ, એની પાછળ જુઓ બ્લેક પેનના 3 ગોળાઓ, તો કુલ 6 ગોળાઓ વચ્ચે રચાતા છિદ્રને આપણે શું કહીશું? અષ્ટફલકીય છિદ્ર. એટલે ધ્યાન આપજો, પ્રથમ સ્તરમાં ત્રિકોણીય છિદ્ર બે પ્રકારના હતા, ડોટ પ્રકારના અને ક્રોસ પ્રકારના. એક એવું હતું એમાં શિરોબિંદુ એકમાં ઉપરની તરફ, બીજામાં નીચેની તરફ. તો બીજું સ્તર ગોઠવો તો એક પ્રકારના ગોઠ ઢંકાઈ જશે, એક પ્રકારના ઢંકાઈ જશે. પણ બીજા પ્રકારના જે બાકી રહેશે એ બીજું સ્તર ગોઠવાયા પછી કયા પ્રકારના રૂપાંતર થઈ જશે? અષ્ટફલકીય છિદ્રમાં રૂપાંતર થઈ જશે. હવે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ધ્યાન આપજો. હવે આ બીજા સ્તર ઉપર ત્રીજું સ્તર ગોઠવવામાં આવે. હવે ધ્યાન આપજો, પ્રથમ સ્તર હતું ત્યારે કયું છિદ્ર હતું? ત્રિકોણીય છિદ્ર, પણ બે પ્રકારના હતા, ડોટ અને ક્રોસ પ્રકારના. હવે પ્રથમ સ્તર ઉપર બીજું સ્તર ગોઠવ્યા પછી બે પ્રકારના છિદ્ર થઈ જાય છે, સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર અને અષ્ટફલકીય છિદ્ર. હવે ધ્યાન આપજો, તમને પ્રશ્ન પૂછાય હેક્સાગોનલ ક્લોઝ પેક રચના સમજાવો, તો પછી બધું લખવાની જરૂર નહીં, હેક્સાગોનલ ક્લોઝ પેક રચના સુધી જ લખવાનું. હવે ધ્યાન આપજો, હવે આ બીજા સ્તર ઉપર હું ત્રીજું સ્તર ગોઠવું છું. બીજા સ્તર ઉપર ત્રીજું સ્તર એવી રીતે ગોઠવું છું જેથી કરીને સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર ઢંકાઈ જાય. બરાબર ધ્યાન આપજો, હું એવી રીતે ગોઠવું કે જેથી કરીને આ સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર છે ઢંકાઈ જાય. જો ત્રીજું સ્તર એવી રીતે મૂકું કે સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર ઢંકાઈ જાય, તો જુઓ આ ત્રીજા સ્તરનો ગોળો એ સીધો ને સીધો બ્લેક ઉપર ગોઠવાય છે કે નથી ગોઠવાતો? ફરી અહીંયા જુઓ, આ સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર છે, એ સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર ઉપર હું ત્રીજું સ્તર ગોઠવું તે ડાયરેક્ટ પ્રથમ સ્તર બ્લેક જેવું થયું કે ના થયું? મતલબ જો હું સમચતુષ્ફલકીય છિદ્રને ઢાંકી દઉં તો ત્રીજું સ્તર એ પ્રથમ સ્તર એ જેવું જ થશે. તો ધ્યાન આપજો, જ્યારે હું ત્રીજું સ્તર એવી રીતે ગોઠવું કે સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર ઢંકાય, તો ત્રીજું સ્તર એ પ્રથમ સ્તર એ જેવું જ થાય છે. પણ જો હું અષ્ટફલકીય છિદ્ર ઢાંકું, આ અષ્ટફલકીય છિદ્ર છે ને એ ઢાંકું, જો હું અષ્ટફલકીય છિદ્ર ઢાંકું તો મને એવું કહો આ બ્લેકની જેમ ગોઠવાય છે? ના. સીધું બ્લેક પર આવે છે? ના. બ્લુ પર આવે છે? ના. તો ત્રીજું સ્તર એ પ્રથમ સ્તર એ જેવું પણ નથી હોતું, બી જેવું પણ નથી હોતું, તો ત્રીજા સ્તરને આપણે શું કહીશું? સી. તો બરાબર ધ્યાન આપજો, જો આના ઉપર હું ત્રીજું સ્તર ગોઠવું તો બે પ્રકારની શક્યતા છે, કાં તો સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર ઢંકાય કાં તો અષ્ટફલકીય છિદ્ર ઢંકાય. કેમ એવું? કે બે સ્તર બની ગયા પછી બે પ્રકારના છિદ્ર છે, સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર અને અષ્ટફલકીય છિદ્ર. તો જો ત્રીજું સ્તર પડે સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર ઢંકાય તો ત્રીજું સ્તર એ યાદ રાખજો પ્રથમ સ્તર એ જેવું જ હોય છે.
જો તમને 3 ડાયમેન્શનમાં અહીંયા બતાવું, આ સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર જુઓ, એક સ્તરનો એક ગોળો, આ બીજા સ્તરના 3 ગોળાની નીચે છે, તો આ 4 ગોળા વચ્ચે જે છિદ્ર છે કયું છે? સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર. હવે જો ત્રીજું સ્તર હું ગોઠવું અને આ સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર ઢંકાઈ જાય તો વિચારો, આ પ્રથમ સ્તર એ, આ બીજું સ્તર ને ત્રીજું સ્તર કોના જેવું આવશે? પ્રથમ સ્તર એ જેવું આવશે. તો થપ્પીની ભાત કઈ આવશે? એ બી. પણ જો અષ્ટફલકીય છિદ્ર ઢંકાઈ જાય તો ત્રીજું સ્તર એ પ્રથમ સ્તર એ જેવું નહીં હોય. તમને ત્રીજા સ્થાને શું કહીશું? સી. તો યાર જો સમચતુષ્ફલકીય, આ જ પોઈન્ટ મેં અગત્યનો છે, જો સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર ઢંકાઈ જાય તો થપ્પીની ભાત કઈ આવશે? એ બી. અને જો અષ્ટફલકીય છિદ્ર ઢંકાઈ જાય તો થપ્પીની ભાત આવશે એબીસી. આ મેઇન પોઈન્ટ છે, મેઇન ડિફરન્સ છે, આ યાદ રાખજો. ચલો બધા હું ધ્યાન અહીંયા, જો પ્રથમ સ્તર ગોઠવીએ છીએ તો પ્રથમ સ્તરમાં ત્રિકોણીય છિદ્ર હોય છે. આ પ્રથમ સ્તર ઉપર બીજું સ્તર ગોઠવવામાં આવે, ત્રિકોણીય છિદ્ર પર ગોઠવવામાં આવે તો બધા ત્રિકોણીય છિદ્ર ઢંકાઈ જતા નથી, ફક્ત એક જ પ્રકારના ત્રિકોણીય છિદ્ર ઢંકાઈ જાય છે. પણ પ્રથમ સ્તર બી, બીજું સ્તર બી એ પ્રથમ સ્તર એ જેવું ન હોતા થપ્પીની ભાત શું કહેવાશે? બીજું સ્તરને શું કહીશું? બી. પ્રથમ સ્તર ઉપર દ્વિતીય સ્તર ગોઠવવામાં તો 2 પ્રકારના છિદ્ર ગોઠવાય છે, બની જાય છે, સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર અને અષ્ટફલકીય છિદ્ર. આટલું મેં તમને ડિટેલમાં જૂના વિડીયોમાં ભણાયેલું જ છે. હવે કેટલું લેવું, કેટલું ડિટેલમાં લખવું એ માર્ક્સ પ્રમાણે નક્કી કરજો. હવે અહીંયાથી 9 બનાવું છું. જો આના ઉપર ત્રીજું સ્તર ગોઠવવામાં આવે તો 2 પ્રકારની શક્યતા છે, કાં તો સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર ઢંકાય, કાં તો અષ્ટફલકીય છિદ્ર. જો સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર ઢંકાય તો શું થશે? જો સમજો, ગોળાઓની ગોઠવણી. જો બીજા સ્તરના ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર ત્રીજા સ્તરના ગોળા વડે ઢંકાઈ જાય તો થપ્પીની ભાત કઈ થશે? તો આ પ્રકારની ગોઠવણીમાં ત્રીજો સ્તર એ પ્રથમ સ્તરના ગોળાની જેમ જ ગોઠવાય છે. મેં તમને બતાવી પણ દીધું. એટલે થપ્પીની ભાત કઈ થશે? બોલો, એબી પ્રકારની થશે. અને આ રચનાને આપણે કહીશું હેક્ઝાગોનલ ક્લોઝ પેક રચના. તો જો ત્રીજું સ્તર એ સમચતુષ્ફલકીય છિદ્રને ઢંકાઈ જાય તો કઈ રચના થશે? હેક્ઝાગોનલ ક્લોઝ પેક રચના, SCP. ઉદાહરણ કયું છે? યાદ રાખજો, ઝિંક અને મેગ્નેશિયમ. કયું ઉદાહરણ છે? ઝિંક અને મેગ્નેશિયમ એ ઉદાહરણ છે. આ બધા ઉદાહરણ અહીંયા. અષ્ટફલકીય છિદ્રને ઢાંકતી રચના. જો ત્રીજું સ્તર ગોઠવવામાં આવે અને જો અષ્ટફલકીય છિદ્ર ઢંકાઈ જાય તો ત્રીજું સ્તર એ પ્રથમ સ્તર જેવું હશે નહીં, તો થપ્પીની ભાત કઈ હશે? એબીસી પ્રકારની થશે. બધા ધ્યાન નહીં. અષ્ટફલકીય છિદ્રને ઢાંકની રચના. આ પ્રકારમાં ત્રીજા સ્તરના ગોળા એ બીજા સ્તર પર ગોઠવાય તો એવી રીતે ગોઠવાય કે જેથી અષ્ટફલકીય છિદ્ર ઢંકાઈ જાય. હવે અષ્ટફલકીય છિદ્ર ઢંકાય ત્યારે ત્રીજું સ્તર એ પ્રથમ સ્તર જેવું હોતું નથી. ત્રીજું સ્તર પ્રથમ સ્તર જેવું હોતું નથી, માટે થપ્પીની ભાત કઈ થશે? એબીસી પ્રકારની થશે. તો મને એવું કહો, ચોથું સ્તર કોના જેવું હશે? પ્રથમ સ્તર એ જેવું છે. આમાં મને એવું કહો તો ત્રીજું સ્તર પ્રથમ સ્તર એ જેવું હોય તો ચોથું સ્તર કોના જેવું હશે? બી જેવું. એબી ખબર પડી જશે. ચાલો ધ્યાન આપજો. જ્યારે એબીસી પ્રકારની ગોઠવણી થાય ત્યારે યાદ રાખજો, એને કહેવાય ક્યુબિક ક્લોઝ પેક. ઇંગ્લિશ યાદ રાખવું પડશે. ક્યુબિક ક્લોઝ પેક, CCP રચના, અથવા ફલક કેન્દ્રિત સમઘનીય રચના, FCC રચના કહે છે. ઉદાહરણ યાદ રાખજો, કોપર અને સિલ્વર. હેક્ઝાગોનલ ક્લોઝ પેક રચનાનું ઉદાહરણ કયું છે? ઝિંક અને મેગ્નેશિયમ. CCP રચનાનું ઉદાહરણ કયું છે? કોપર અને સિલ્વર. ફરી એકવાર યાદ રાખજો, જો તમને હેક્ઝાગોનલ ક્લોઝ પેક રચના પૂછાય તો અહીંનું આટલું લખી નાખવાનું, આ લખવાની જરૂર નથી. જો તમને FCC કે CCP રચના પૂછવાય તો હેક્ઝાગોનલ ક્લોઝ પેક રચનાની આ લખવાની જરૂર નથી. તો ધ્યાન આપજો, ત્રીજું સ્તર ગોઠવવામાં આવે ત્યારે 2 પ્રકારની રચના છે. સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર ઢંકાય અથવા અષ્ટફલકીય છિદ્ર ઢંકાય. જો સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર ઢંકાય તો ત્રીજું સ્તર એ પ્રથમ સ્તર એ જેવું થશે, થપ્પીની ભાત થશે એબી. આ પ્રકારની રચનાને આપણે શું કહીશું? હેક્ઝાગોનલ ક્લોઝ પેક રચના. ઉદાહરણ છે ઝિંક અને મેગ્નેશિયમ. જો ત્રીજું સ્તર ગોઠવવામાં આવે, જો અષ્ટફલકીય છિદ્ર ઢંકાઈ જાય તો ત્રીજું સ્તર એ પ્રથમ સ્તર એ જેવું થશે નહીં, થપ્પીની ભાત કઈ થશે? એબીસી. આ પ્રકારની રચનાને આપણે શું કહીશું? CCP અથવા FCC.
ઉદાહરણ CU અને AG. હવે આ બંનેનું કોમન છે સંવર્ગાંક. હવે મને એવું કહો, બરાબર ધ્યાન આપજો, જ્યારે ક્લોઝપેક રચના હશે, હેક્સાગોનલ ક્લોઝપેક રચના હશે, તો એક ગોળો પોતાના સ્તરના, બોલો આ એક ગોળો પોતાના સ્તરના કેટલા ગોળાના સંપર્કમાં છે? 6. આ એક જ લેયર છે ને, તો આ ગોળો પોતાના લેયરના કેટલા? 2 4 6. તો એક ગોળો પોતાના લેયરના, તમે બ્લેક ગોળો આ જુઓ, આ બ્લેક પોતાના લેયરના કેટલાના સંપર્કમાં છે? 6. બ્લુના કેટલા સંપર્કમાં છે? 3. 1 2 અને 3. જો હવે એની પાછળ પણ બ્લુ હોય તો કેટલાના સંપર્કમાં છે? 3. તો હેક્સાગોનલ ક્લોઝપેક રચના હોય, SCP રચના હોય, CCP રચના હોય કે FCC રચના હોય, તો એક જો એક સ્તરનો ગોળો પોતાના સ્તરના કેટલા? 6 ગોળાના સંપર્કમાં હોય છે. ઉપરના સ્તરના 3 ગોળાના, નીચેના સ્તરના કુલ 3 ગોળા, આમ કુલ 12 ગોળાઓના સંપર્કમાં હોય છે. આથી એનો સંવર્ગાંક 12 થાય છે. પછી SCP રચના હશે, CCP કે FCC રચનામાં સંવર્ગાંક કેટલો થશે? 12. ફરી બરાબર સમજી લેજો. અહીંયા આ એક બ્લેક પેનનો ગોળો પોતાના પ્રથમ સ્તર A ના જ કેટલા ગોળાના સંપર્કમાં છે? જુઓ તો આ બ્લેક ગોળો આવ્યો, બ્લેક બીજા 6 ગોળાના સંપર્કમાં. જુઓ 1 2 3 4 5 6. કેટલા બ્લુના સંપર્કમાં છે? 3. 1 2 3. તો આગળ 3 ના, તો પાછળ પણ 3 ના જ થશે. તો એક ગોળો પોતાના સ્તરના 3 ના, ઉપર પોતાના સ્તરના 6, ઉપરના સ્તરના 3, એની નીચેનું સ્તર આવશે એના પણ 3. તો આમ કુલ 12 ગોળાઓના સંપર્કમાં હોય છે. એનો સંવર્ગાંક 12 થશે. પછી SCP રચના હોય, FCC કે CCP રચનામાં